अस्तोतर सरस्वती अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नस्तप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्या उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य ब्रह्मविष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स अवधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखावितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज जे श्लोक लेवाना छे आपणे ते मैं मोबाइल में ग्रुप में शेर करेलो छे श्लोक। बधा पासे आवी गयो, जेनी जे पण ग्रुप में हशे एनी पासे आवी गयो छे। आ छे श्रीमद् भागवतम। भागवतम में 12 स्कंध छे। तेना प्रथम स्कंद नो 19मो अध्याय नो 24मो श्लोक छे। एटले एने एवी रीते बोलाय 1.19.24 1.19.24। आ परीक्षित महाराज बधा साधुगण जे बधा भेगा थया छे गंगा तट पर तेने प्रश्न करी रह्या छे, पूछी रह्या छे। आपणे ए श्लोक पहला बोलीशुं। ततश्च तमे तमे बोलशो। एनो राग सारो छे। आ बाजु आवजो ल्यो। ततश्च वपृच्छामि इमं विपच्छे। ततश्च पृच्छामि इमं विपृच्छे। विश्रभय विप्र इति कर्त्यातायम्। विश्रभय विप्र इति कृत्यताया। सर्वात्मनां म्रियमाणैश्च कृत्यम्। सर्वात्मनां म्रियमाणैश्च कृत्यम्। शुद्धं च तत्र मृषताभियुक्तः। ततश्च वः पृच्छामिमं विपृच्छे। विश्रामय विप्र इति कृत्य
कृत्यतायम् विश्रावया विप्रा इति कृत्या तया सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्यम् सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्या श्रुद्धं च तत्रामृषताभियुक्तः शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता ततश्च पृच्छयामिमं वृपिच्छे ततश्च वा पृच्छामि विपृच्छे विश्रामय विप्र इति कृत्यतायम् विश्रावया विप्र इति कृत्याया सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्यम् सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्या श्रुद्धं च तत्रामृषताभियुक्तः शुद्धं च तत्रामृषताभियुक्ता કોઈ બોલે કોઈ બોલશે તમારામાંથી કોઈ નથી બોલતા શ્લોક બોલો છો તમે કોઈ નથી બોલતું માતાજી ખુશી નથી બોલતી હે હા થોડોક ભારી શ્લોક છે ઠીક છે બોલતા બોલતા આવડી જાય હું પણ તમારા જેવો જ હતો પહેલા મને બી ધીમે 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 આવડતું થયું ततः इस प्रकार च तथा वह आपको पृच्छयम पूछे जाने योग्य इमम यह विपृच्छे पूछता हूँ विश्रभय विश्वसनीय विप्राहा ब्राह्मणों इति इस प्रकार कृततयाम विभिन्न कर्तव्यों में से सर्व आत्मना प्रत्येक के द्वारा प्रियमाणे विशेष रूप से मरणासन के द्वारा च तथा कृत्यम आज्ञाकारी शुद्धम एकदम सही च तथा तत्र वहां पर आपृषत पूर्ण विचार विमर्श से अभियुक्ता सर्वथा उपयुक्त अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज द्वारा शिल प्रभुपाद महाराज की जय। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने सर्व वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो यानी मरणासन पे हो उसका कर्तव्य के विषय में बताइए। तो दो प्रश्न है उसमें, दो बात जानना चाहते हैं। बे बात परीक्षित महाराज जानवा मांगे छे। आमा शू बात जानवा मांगे छे? मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में, એટલે દરેક વ્યક્તિ માટે હંમેશા માટે શું કર્તવ્ય હોય છે દરેક વ્યક્તિઓ માટે, અને બીજું ખાસ કરીને જે મરણાસન પર છે, મરવાની તૈયારીમાં છે, એના માટે શું વિશેષ કર્તવ્ય છે। એવી રીતે બે વસ્તુ પૂછી રહ્યા છે। કોણ પૂછી રહ્યા છે? પરીક્ષિત મહારાજ કોણ છે? પરીક્ષિત મહારાજ કોણ છે? કોને કોને ખબર છે? હાથ ઊંચો કરે ખાલી। અને ની ખબર હોય તે હાથ ઊંચો કરે। નથી ખબર જેને પરીક્ષિત મહારાજ કોણ છે નથી ખબર એ હાથ ઊંચો કરે। ખબર છે એવા હાથ ઊંચો કરવાવાળા બે જ જણા છે, તો ખબર નથી એવા હાથ કોઈ ઊંચા નથી કરતું। હે, પરીક્ષિત મહારાજ અભિમન્યુના પુત્ર છે। એમની માતાનું નામ છે ઉત્તરા। અભિમન્યુ કોના પુત્ર છે? અર્જુનના।
તો અર્જુનના પુત્ર અભિમન્યુ ને અભિમન્યુના પુત્ર પરીક્ષિત મહારાજ. પરીક્ષિત મહારાજ પૂર્વેના જન્મથી મહાન ભક્ત હતા ભગવાન કૃષ્ણના, અને એ માના ગર્ભમાં હતા ઉત્તરાના. ત્યારે એનું નામ શું છે એનું? અશ્વત્થામા. અશ્વત્થામાએ બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું એને મારવા માટે, અને ભગવાન કૃષ્ણ નાના અમથો રૂપ ધારણ કર્યું, અંગૂઠા જેટલું, અને ગર્ભમાં પ્રવેશી અને એમની રક્ષા કરી. કોની? પરીક્ષિત મહારાજની. કેમ રક્ષા કરી? क्या? हाँ, क्योंकि वो भक्त थे भगवान के. केम के भगवानना ये भक्त હતા કૃષ્ણ ભગવાનના. એટલે ભગવાન કોણ તે અપ્રતિજાની ન મે ભક્ત પ્રણશ્યતિ. ભગવાન કૃષ્ણ ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે, હે કુંતી પુત્ર, ઊભો થઈને ઘોષણા કર કે મારા ભક્તનો હું કદી નાશ નહીં થવા દેતો. તો જે વ્યક્તિ જન્મવાનો છે, હજી જન્મો નથી, તે પહેલાં એનું મૃત્યુ થાય એ ભગવાનને પસંદ નથી, એટલે એમની રક્ષા કરી. મહાન ભક્ત છે. હવે તો અર્જુનના મારફત ભગવાન કૃષ્ણ ગીતા લાવ્યા આ જગતમાં આપણા સામાન્ય જન માટે. મનુષ્યનામ ભગવાન અર્જુનને સમજાવી રહ્યા છે, પણ ઘણી જગ્યાએ મનુષ્યનામ એટલે બધા મનુષ્યો માટે. આખી ભગવદ્ ગીતામાં ઘણી જગ્યાએ આ શબ્દ વપરાયો છે. મનુષ્યનામ સહસ્રેષુ કશ્ચિદયતિ સિદ્ધયે. તો એવી રીતે બહુ બધી જગ્યાએ કીધું છે. તો અર્જુનને નિમિત્ત બનાવ્યો અને ભગવદ્ ગીતા કીધી. અર્જુનને નિમિત્ત કેવી રીતના બનાવ્યો ભગવાને? અર્જુનને નિમિત્ત કેવી રીતના બનાવ્યા ભગવાન કૃષ્ણએ ભગવદ્ ગીતા કહેવા માટે? અર્જુન તો મહાન ભક્ત હતા ભગવાનના. આપણે જોઈએ છીએ કે અહીંયા ધોતિયા પહેરેલા બધા ભક્તો હોય એને કૃષ્ણ ભગવાન માટે વિશે ઘણું બધું ખબર હોય. તો પછી એ ગેરધારણામાં કેવી રીતના આવી શકે? તો અર્જુન તો ભગવાનની સાથે જ રહેતો હતો હંમેશા, ભગવાન કૃષ્ણની સાથે. ખાતા પીતા ઉઠતા રમતા બધી જ રીતે કૃષ્ણ ભગવાનની સાથે. અને એ જ્યારે યુદ્ધ થઈ રહ્યું હતું ત્યારે ભગવાન 124 વર્ષની લીલા થઈ હતી આ જગત પર. તો અર્જુન પણ એ સમવયના જ હતા, એટલે અર્જુન બી 115 120 વર્ષના હતા. તો એટલી મોટી ઉંમરના વ્યક્તિને શું કર્તવ્ય છે એ ભાન ન હોય, તો ભગવાને એને ભ્રમિત કરી મતિ. ભગવાન ભૂલાવડાવી દીધું. શું ભૂલાવડાવી દીધું? શું કર્તવ્ય છે ને શું કર્તવ્ય નથી. તો તમે ત્યાં લગીને જોયું. તમે બધા કોણ કોણ રેગ્યુલર આવો છો? તમે કોણ રેગ્યુલર ફર્સ્ટ ટાઈમ કે સેકન્ડ ટાઈમ? કોણ રેગ્યુલર નથી તમારામાંથી? અશ્વિનભાઈ. માતાજીઓમાં? માતાજીઓ બધા આવે છે. ઓકે, વેરી ગુડ. પેલા લોકો નથી આજે દેખાતા. પેલી મિત્ર એપાર્ટમેન્ટ કે શું કહેવાય? મુનિ મિત્ર. હે? સંસ્કાર. હા, હીરા ટાવર વાળા. હીરા ટાવર વાળા આવેલા છે. હા હા. ઓ હા હા હા. શું કહેતા હતા? હા, એટલે તમે એ જોયું. અર્જુન ભ્રમિત થઈ ગયા અને ભગવાને નિમિત્ત બનાવ્યું. ભગવાને એને નિમિત્ત બનાવ્યા ભગવદ્ ગીતા કહેવા માટે. એવી જ રીતે આ પરીક્ષિત મહારાજને ભગવાન કૃષ્ણ ભ્રમિત કરે છે. ભગવાનના ધામમાં જતા રહ્યા. આ શ્લોક જે છે તે પહેલા ભગવાન આ જગત છોડીને દ્વાપર યુગનો અંત આવ્યો, કલયુગની શરૂઆત થવાની, અને ભગવાને કૃષ્ણએ આ ધરતીની પરની લીલા સમેટી લીધી અને સ્વધામ જતા રહ્યા. હવે સ્વધામ જતા રહે ભગવાન, તો પછી ધર્મનો આશ્રય ક્યાં રહે? કૃષ્ણ સ્વધામ ઉપોગતે ધર્મ જ્ઞાન આદિ ભી સહ. ભગવાન કૃષ્ણ સ્વધામ જતા રહ્યા. સ્વધામ ખબર છે ને? ભગવાનનું સ્વધામ કયું છે? ગોલોક વૃંદાવન. ગોલોક વૃંદાવનમાં ભગવાન જતા રહ્યા. અને ત્યારે પછી પુરાણો આર્કો ઉદીન આ પુરાણની રચના કરી, ભાગવત પુરાણની. કળિયુગના લોકો માટે ધર્મનો આશ્રય ક્યાં છે?
ભાગવત પુરાણમાં. તો એ પુરાણને લાવવા માટે ભગવાન કૃષ્ણ પરીક્ષિત મહારાજને ભ્રમિત કરે છે. શું કરે છે? એક દિવસ પરિભ્રમણ કરવા ગયા હોય વનમાં, ફરતા 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 આવે, એમને તરસ લાગી જાય બહુ. હવે એટલા ભગવાનના મહાન ભક્ત છે ને પરીક્ષિત મહારાજ, છે કે નહીં? ગર્ભમાં રક્ષા કરી ને, તો સામાન્ય વ્યક્તિ તો નહીં હોઈ શકે. હવે રક્ષા કરી, પણ અહીંયા એમને તરસ લાગે છે, તો પાણી પીવા માટે એક સમીપ નામના ઋષિ છે, એના આશ્રમમાં જાય છે. અને એ આશ્રમમાં એ સમીપ ઋષિ ધ્યાન અવસ્થામાં બેઠેલા હોય. નોર્મલી એવું હોય કે રાજા આવે તે બધા ઊભા થઈને એમનું સ્વાગત કરે. અહીંયા બ્રાહ્મણ છે, એટલે બ્રાહ્મણે વાસ્તવમાં જ્યારે ક્ષત્રિય છે રાજા, તો ક્ષત્રિય રાજા શાસન કરે અને બ્રાહ્મણો એનાથી ઉપર કહેવાય. એટલે ક્ષત્રિય જ્યારે આવે ત્યારે બ્રાહ્મણે ઉઠવું જોઈએ નહીં, કોઈ ઉઠવાની જરૂર નથી. છતાં એક ફોર્માલિટી ખાતર સ્વાગત કરીએ કે, અને નહીં કરવા જ માંગે બ્રાહ્મણો તો ન પણ કરે. રાજાએ એમાં ખોટું લગાવવાનું હોય નહીં. અહીંયા બ્રાહ્મણ આ સમીપ ઋષિ જે છે એ તો મહાન ઋષિ છે, તો એ કોઈ સ્વાગત કરવા ઊભા થતા નથી. એટલે એમને આવ્યો ગુસ્સો. કોને? પરીક્ષિત રાજાને. પરીક્ષિત રાજાને ગુસ્સો આવ્યો એટલે એમણે શું કર્યું? એક મરેલો એક સાપને માર્યો અને એમના ગળામાં હાર તરીકે પહેરાવી દીધો. હાર પહેરે ને એ રીતના હાર પહેરાવે. હવે ભગવાનના મહાન ભક્ત આવું કરી શકે? કરી શકે? નહીં કરી શકે. પછી જુઓ શું થાય છે તે જુઓ. પછી ત્યાંથી એ જતા રહી છે, ત્યાંથી જતા રહી છે, પાણી મળતું નથી. અને પછી એ જાય છે, પછી એમને પસ્તાવો થાય છે કે મારાથી આવું થઈ ગયું એમ. પણ મીન ટાઈમ શું થાય કે આ જે સમીપ ઋષિ હોય તેનો છોકરોનું નામ છે શ્રીંગી. શું છે? શ્રીંગી. તે આશ્રમમાં આવે છે અને જોઈ છે કે એના પિતાના ગળામાં ધ્યાન અવસ્થિત છે અને કોઈએ મરેલો સાપનો હાર પહેરાવી દીધો છે. એટલે એ તરત એ પણ ગુસ્સો વ્યક્ત કરે છે બ્રાહ્મણ તરીકે. બ્રાહ્મણ કરીને ક્ષત્રિયએ પણ ગુસ્સો નહીં થવાનું હોય આવી રીતે, અને બ્રાહ્મણે પણ આવી રીતના ગુસ્સે થવાનું નહીં હોય. પણ આ કલિયુગની શરૂઆત છે ત્યારથી કલિયુગ શરૂ થઈ. ક્યારથી? જ્યાંથી આ શ્રીંગી નામનો બાળક હાથમાં પાણી લઈને શ્રાપ આપે છે કે જેણે મારા પિતા સાથે આવું વર્તન કર્યું છે એનું 7 દિવસમાં તક્ષક નામનો નાગના કરડવાથી મૃત્યુ થશે. તરત જ આવો શ્રાપ આપી દે. જોયા મૂક્યા વગર કદી બ્રાહ્મણ શ્રાપ આપી શકે નહીં. શ્રાપ આપવાનો ઉદ્દેશ શું હોય? કોઈ દિવસ કોઈ ઋષિ કે કોઈ વ્યક્તિ શ્રાપ આપે, શાસ્ત્રોમાં વાંચ્યું હશે કે બહુ શ્રાપ આપી દે બધા. શેના માટે શ્રાપ આપે? કોઈ દિવસ કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્રોધવશ, ઈર્ષાવશ શ્રાપ આપી શકે નહીં. જો કોઈ એવી રીતના શ્રાપ આપતું હોય તો એનું જે જ્ઞાન છે અને શ્રાપમાં એની શ્રાપ આપવાની જે એની શક્તિ છે એ ભગવાન છીનવી લે છે. એની શક્તિ છીનવાઈ જાય છે શ્રાપ જો આવી રીતના આપે તો. એટલે કોઈ આપતા નહીં. પણ આમને શ્રાપ આપ્યો, મારે સ્વીકારી લીધો, તો એ ભગવાનની ચાલ હતી. ભગવાને બધી બાજુ બધા લોકોને ભ્રમિત કર્યા. અને જ્યારે પરીક્ષિત મહારાજને ખબર પડે છે કે મારું 7 દિવસમાં મૃત્યુ થવાનું છે, કારણ કે પેલા એ શ્રાપ આપ્યો ને શ્રીંગી નામના બાળકે કે તમારું 7 દિવસમાં મૃત્યુ થશે, તો જેવી રાજા પરીક્ષિતને ખબર પડી તો એણે બધું રાજ્ય છોડી દીધું. તરત જ જે રીતના આપણે બાથરૂમમાં જઈએ ને મળ ત્યાગીને છોડીને આવીએ ને, પછી એમાં કોઈ આસક્તિ હોય આપણી, એવી જ રીતે પરીક્ષિત મહારાજે રાજ્ય, સન્માન, કુટુંબ, કબીલા, ધન સંપત્તિ બધું છોડી દીધું અને ગંગાના તટ પર જઈને બેસી ગયા. અને આખા બ્રહ્માંડમાં વાત ફેલાઈ ગઈ કે તક્ષક 7 દિવસ પછી પરીક્ષિત રાજાનું મૃત્યુ છે. હવે આપણે જ્યારે આની આગળ જોઈશું, જ્યારે પરીક્ષિત રાજા જ્યારે રાજા બને છે ત્યારે આખા ભૂમંડળ પરથી બધા રાજાઓ એને ટેક્સ આપવા આવતા. ભૂમંડળ એટલે આ ધરતી જે છે એનો નગણ્ય હિસ્સો છે. આખું જંબુદ્વીપ, ઉત્તર પૂર્વ વર્ષ, કેતુમલ વર્ષ,
કિમ પુરુષ વર્ષ, કેતુ ઇલાવ્રત વર્ષ, એ બધા વર્ષના લોકો આપવા આવતા હોય એને ટેક્સ. તો એ બધા રાજાઓ એટલા મહાન રાજા હતા, છતાં એણે બધું ત્યાગી દીધું અને બેઠી ગયા, અને આખા બ્રહ્માંડમાંથી બધા લોકો આવ્યા, કારણ કે એ ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા, અને એટલા માટે એનું આખા જંબુદ્વીપ ઉપર શાસન હતું. હવે બેસી ગયા અને બધા ઋષિઓ પણ આવે છે. એ કયા કયા ઋષિ આવે છે તો એ 19મા શ્લોકમાં આમાં વર્ણન છે. બહુ બધા ઋષિઓ આવે છે, આ તો નામ માત્ર આમાં વર્ણન છે. 9મા શ્લોકમાં છે મારા ખ્યાલથી. ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहां आए, यथा अत्रि, चवयान, शारदवान, अरिष्टनेमी, भृगु, वशिष्ठ, पराशर. पराशर ने जानो छो ने कौन है पराशर मुनि? व्यासदेवना पिता. विश्वामित्र, अंगिरा. अंगिरा कौन है? આપણે અહીંયા બેસેલો છે તે અંગિરા. અંગિરા છે એ ભૃગુ ઋષિના પુત્ર છે. ભગવાન કૃષ્ણ બ્રહ્માજીના પુત્ર ને એના પુત્ર અંગિરા. પરશુરામ, અતથે ઇન્દ્ર પ્રમદ, ઇદ્મવાહુ, મેઘાતિથિ, દેવલ, અસ્થિસેન, ભરદ્વાજ, ગૌતમ, पिपलाद, मैत्रेय, और्य, कवस, कुंभयोनि, देपायन तथा महान पुरुष नारदजी. आना पछी पाछा बीजा बधा अलग अलग ऋषिओ छे. एवी रीतना बधा बधा मोटा मोटा ऋषिओ त्यां आवी गया छे. परीक्षित महाराज ने परीक्षित महाराज त्यारे प्रश्न करे छे. आ प्रश्न कर्यो, हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, आ बधा ऋषिओने कहे छे, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य में के विषय में पूछ रहा हूं. हवे मारे शुं करवानुं छे? तमने बधाने खबर तो छे कि मारू 7 દિવસમાં मृत्यु छे, तो हवे वर्तमान समय में मारे शुं करवानुं छे? अने हूँ एवुं पण जाणवा मांगु छूं, कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थिति में हर एक व्यक्ति के कर्तव्य के विषय में और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला है हो मरणासन, उसके कर्तव्य के विषय में बताइए. तो अहियां प्रश्न करे छे. आवो आपणे आवो प्रश्न करिए. कोई पूछे? अत्यारे एक अमर नामनो व्यक्ति हतो, बहु मोटो बिजनेसमेन, बधे अने बहु नामांकित व्यक्ति थई गयो, बधे एनी नामना चाले जगतमां. અને એક દિવસ થોડોક તાવ બીમારી જેવું લાગે એટલે ડૉક્ટરને બતાવે, અને ડૉક્ટર રિપોર્ટ ફોન પર મોકલે કે ભાઈ તમારું લાસ્ટ સ્ટેજનું કેન્સર છે. ડૉક્ટર રિપોર્ટ આપે એટલે પેલા ભાઈ અમરભાઈ હચમચી જાય. દરેક વ્યક્તિ ચાહે, પહેલાં તો નામ અમર રાખ્યું હે ને, અમર કેમ રાખે? દરેક વ્યક્તિ ઈચ્છે કે મારું મૃત્યુ, મારા બાળકનું મૃત્યુ નહીં થાય, એવી રીતના એમના માતા પિતાએ નામ રાખ્યું હતું અમર, પણ અમરનું મૃત્યુના સમાચાર આવે છે. હવે બધા લોકો ભેગા થઈ જાય અને અમર પૂછે છે કે હવે આ સમયે હવે મારે શું કરવું? બહુ નજીક મારું મૃત્યુ છે. તો કહે કે ભાઈ તમે થોડુંક તમારા, હવે તમે જવાના છો તો તમારે નીચે બધી તમારી પેઢી છે એના માટે કંઈક છોડતા જાઓ, થોડુંક તમારી પાસે જે કંઈ બીજું હોય તે તમે દાન કરતા જાઓ. તો બહુ એમ તો ધનાધય વ્યક્તિ હતા, એટલે ભાઈ બધું જોઈ છે, તો બધી પોલિસી જોઈ છે. તો પોલિસીમાં નામ હતું, પોલિસી હોય ને એમાં શું, જીવન કે સાથ ભી જીવન કે બાદ ભી. કોની છે સૂત્ર? LIC ને. તો એને જીવન કે સાથ ભી તો ખબર પડી, પણ जीवन के बाद भी शू है एम है ने, जीवन के बाद भी क्या, एमा एने कई समझ में आई नहीं बात. तो मोटे भागना लोकोने आवी रीतना आ जीवन पछी शू एवं खबर होती नहीं. अहींया आने अमरने पण खबर हती नहीं, पण अहींया परीक्षित महाराज पूछी रह्या छे
कि हूँ मरणासन पर छूँ तो मारू शू कर्तव्य, બધું છોડી દીધું. કોઈ પોલિસી નહીં હતી એ જગતમાં. આપણે હવે તાત્પર્ય વાંચીએ ને પછી હું તમને આ શ્લોક સમજાવું. इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष दो प्रश्न रखे हैं. प्रथम प्रश्न यह है कि सभी परिस्थितियों में हरेक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न यह है, हरेक का मतलब આપણું પણ શું કર્તવ્ય છે, આપણા બધાનું કર્તવ્ય શું હરેક પરિસ્થિતિમાં. આપણને ખબર છે આપણું મૃત્યુ ક્યારે આવવાનું છે? નથી ખબર ને? પરીક્ષિત મહારાજને તો ખબર પડી ગઈ કે મારું 7 દિવસનું મૃત્યુ છે. આપણને ખબર નથી. આપણે કેવી રીતના ચાલી રહ્યા છે? આપણે કેવી રીતના ચાલી રહ્યા છે? જાણે આપણું મૃત્યુ આવવાનું, આપણા બધા કામ. શેનો અવાજ આવ્યા કરે છે? બાજુ મેં અવાજ આવતો. હા, તો આપણે બધા એવી રીતે રહીએ, આપણે બધા એવા કાર્ય છે, આપણે એવી રીતના દોડી રહ્યા છે કે આપણું કદી મૃત્યુ આવવાનું નથી. અને આપણે જ્યારે પ્રશ્ન કરીએ આપણા માતા પિતાને, મૃત્યુની વાત કરીએ તો એ લોકો કહેશે આવી વાત કરાય નહીં. કહે કે નહીં કહે? મૃત્યુની વાત કરાય? કોઈ વાત કરવાની જરૂર નથી. બધા ના પાડશે. બધા ઓપ્ટિમિસ્ટિક છે, જાણે કદી મૃત્યુ આવવાનું નથી. પણ અમુક જેને જ્ઞાન છે એ લોકો પણ એમ વિચારે છે કે મૃત્યુ પછી કંઈ નથી. એ લોકો કહે છે અહમ બ્રહ્માસ્મિ, હું બ્રહ્મ છું. અને ભગવદ્ ગીતામાં પણ કીધું છે ન જાયતે મ્રિયતે વા કદાચિન, કે વ્યક્તિનો જે આત્મા છે, અહમ બ્રહ્માસ્મિ એટલે હું આત્મા છું અને આત્માનો કદી નાશ થતો નથી. શરીર નાશ પામે છે એમ કહે છે ને. તો ઘણા લોકો કહે છે કે અહમ બ્રહ્માસ્મિ. તો બીજા અમુક જ્ઞાનીઓ છે એનાથી ચડ્યા હતા કે અમે અહમ બ્રહ્માસ્મિ એટલે હું બ્રહ્મ છું, હું ભગવાન છું. બીજા લોકો એવો પણ અર્થઘટન કરે છે. તો શું અહમ બ્રહ્માસ્મિનો અર્થ શું થાય? હે અક્ષય? હું બ્રહ્મ છું, હું આત્મા છું, પણ હું પરબ્રહ્મનો અંશ છું. પરબ્રહ્મ ને બ્રહ્મ, પરમ બ્રહ્મનો હું અંશ છું. પણ લોકો આવી રીતના પ્રશ્ન કરતા નથી કે મૃત્યુ પછી શું છે. અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજ પૂછી રહ્યા છે. શેના માટે પૂછી રહ્યા છે? આપણા બધાના કલ્યાણ માટે. तथा दूसरा प्रश्न ये है कि मरणासन व्यक्ति का विशेष कर्तव्य क्या है. इन दोनों में से मरणासन व्यक्ति विषय प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति पर मर रहे हैं. આપણે જોઈએ છે દરેક વ્યક્તિ મરી રહ્યા છે. રોજના આખા વર્ષ દરમિયાન અરાઉન્ડ 6 કરોડ લોકો મરે છે. કેટલા? આ ધરતી પર લોકો 6 કરોડ લોકો મરે છે. તો 12 માસ 12 વગડે 6 કરોડ ને ડિવાઈડ કરો તો કેટલા આવશે? 58 લાખ જેટલા આવે ને. 57, 58, 60 લાખ જેવા આવે. 60 12 6 60 12 છંક 72 જેવું થાય. એટલે 57, 58 લાખ લોકો રોજ દર મહિને મરે. દર મહિને કેટલા મરે? 57, 58 લાખ લોકો મરે. નવસારી કરતા વધારે. 10 નવસારી ભેગા થાય, 10 ની 11, 12 નવસારી ભેગા થાય એટલી વસ્તી સાફ થઈ જાય રોજની, દર મહિને. અને દર મહિને 1,87,000 લોકો મરે. કેટલા લોકો મરે? 1,87,000. એટલે દર મિનિટે જો તમે કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો 130 લોકો મરી રહ્યા છે. કેટલા લોકો મરી રહ્યા છે રોજના? 130. છતાં પણ તમે આપણે જો પ્રશ્ન કરીએ કે મૃત્યુ પછી શું, તો કે એવી વાત કરવાની નહીં. તો અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજ પૂછી રહ્યા, પ્રભુપાદ શું સમજાવી રહ્યા છે? क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा है, चाहे वो तुरंत मरे या 100 वर्ष के बाद. आयु की अवधि निरर्थक है. कोई गમે એટલું જીવે, मरवानु तो है બધા. किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है. महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को श्री सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा.
તો અત્યારે હજી સુખદેવ ગોસ્વામી આ જે મંડળી બેઠી છે ત્યાં હજી આવ્યા નથી. હવે આ પ્રશ્ન જ્યારે પૂછી લે છે ત્યાર પછી સુખદેવ ગોસ્વામી પ્રવેશે છે અને બધા સુખદેવ ગોસ્વામીને જાણે છે કે મહાન ભક્ત છે ભગવાનના અને શાસ્ત્રોમાં નિપુણ છે. વેદ વ્યાસ પાસે ભાગવતમ એમણે સાંભળ્યું છે એટલે એને મેઇન સ્થાન આપે છે, વ્યાસાસન બેસાડે છે. એમની સમક્ષ પણ એ જ પ્રશ્ન ચાલે છે. આ જ પ્રશ્ન આગળ ચર્ચામાં ચાલે છે અને પછી આ સુખદેવ ગોસ્વામી એનો જવાબ આપે છે. શું જવાબ આપે છે? આ ભાગવતમનો સ્કંદ પતી જાય પહેલો, પછી બીજો સ્કંદ શરૂ થાય, તેનો 6થો શ્લોક છે મારા ખ્યાલથી. ઉભરે હું જોઈ લઉં. બીજો અધ્યાય, બીજો સ્કંદ, પહેલો અધ્યાય. હા, 11મો જવાબ છે. એતાન નિર્વિદ્યમાનાનામ ઈચ્છતામ અકુતો ભયામ યોગિનામ નૃપમ નિર્નિતામ હરે નામાનુકીર્તનમ. કે કોઈ પણ વ્યક્તિ, હું કહી, O King, the constant chanting of holy name of Lord after the ways of great authorities is doubtless and fearless way of success for all. બધા માટે એકમાત્ર નિર્ણય છે. એટલે આની પહેલા એ બી બતાવી દીધું. આ તો 11મો શ્લોક છે. તો 1 થી 6 શ્લોકની અંદર એવું બતાવ્યું કે બીજી કોઈ પણ ધાર્મિક વિધિ કરે પણ અંતે બધી વિધિનો સમાવેશ ક્યાં થાય છે? ભગવાનનું નામ કીર્તન કરવામાં. અને એટલા માટે આ શ્લોક શું કહે છે કે એતાન નિર્વિદ્યમાના નામ. એમાં કોઈ શંકા નથી કે કોઈ પણ વ્યક્તિ કોઈ પણ અવસ્થામાં મૃત્યુના ભયથી પણ બચવા માંગતો હોય કે મૃત્યુ પછી શું એનું થશે, તો મૃત્યુ પછી પણ એની સારી ગતિ કરવા માંગતો હોય તો શું કરવાનું? હરે નામાનું કીર્તનમ, ભગવાનનું નામ કીર્તન કરવું જોઈએ. એવી રીતના સુખદેવ ગોસ્વામી આગળ જવાબ आपसे. महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को श्री सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा. एक प्रकार से संपूर्ण भागवतम, आखू भागवतम आ बे प्रश्न ने जवाब आपी रह्यो छे. શું આપી રહ્યો છે? કયા બે પ્રશ્ન? સામાન્ય વ્યક્તિએ આખી જિંદગી શું કરવું જોઈએ અને ખાસ કરીને જે મરણાસન પર છે તેને શું કરવું જોઈએ. તો હવે આપણે જોઈએ કે હિરણ્યાક્ષ હતો. કોણ છે હિરણ્યાક્ષ? હિરણ્યકશિપુના ભાઈ. એને વરાહદેવ મારે છે. વરાહદેવથી એમનું મૃત્યુ થાય તો એની બધી અંતિમ ક્રિયાઓ ચાલતી હોય. જ્યારે અંતિમ ક્રિયાઓ ચાલતી હોય ત્યારે હિરણ્યકશિપુ ત્યાં જાય છે. શાસ્ત્રમાં હિરણ્યકશિપુને શું કીધો? અસુર કહે છે ને. અસુર કીધા ને. ભગવાન આવે ને નરસિંહ રૂપે આવીને ભગવાન હિરણ્યકશિપુને મારે છે. પ્રહલાદને હેરાન કરતા હોય તો એ ભગવાન કૃષ્ણનો દુશ્મની હોય. એને સાંભળ્યું હોય, શું સાંભળ્યું હોય કે આ ભગવાન વિષ્ણુ જે છે ને એ દેવતાઓની ફેવર કરવા વાળો વ્યક્તિ છે. એને એ વિષ્ણુ કોણ છે, કૃષ્ણ કોણ છે એ જાણતો નથી, પણ એ કેટલું આત્મતત્વ, કેટલું જ્ઞાન જાણે છે. જબરજસ્ત આત્મનું જ્ઞાન ધારે છે, છતાં એ વિષ્ણુને ઓળખતો નથી. આપણે હમણાં જોઈશું. તો આ વિષ્ણુ જે છે એ કંઈક દેવતાઓ પાસેથી રિશ્વત લે છે ને એની રક્ષા કરે છે. અને એની રક્ષા ખાતર જ એણે મારા ભાઈને માર્યો છે. તો અહીંયા બહુ બધા રડી રહ્યા હોય છે. એની વાઈફ, પછી એના ભત્રીજાઓ તેને સાંત્વના આપવા માટે એક કહાની કહે છે. કોણ કહે છે? હિરણ્યકશિપુ. હિરણ્યકશિપુ કહે કે સુયજ્ઞ નામનો એક રાજા હતો. શું કહે છે? સુયજ્ઞ નામનો એક રાજા હતો
અને એ એટલું બધો પાવરફુલ હતો કે એણે મોટો વિસ્તાર કરેલો એમના રાજ્યનો, અને પ્રજાનો બહુ ખાસ સંભાળ રાખતા હોય. અને મોટે ભાગે રાજા, જ્યારે મોટા રાજા હોય અને વિસ્તાર પામે ત્યારે એના ઘણા દુશ્મન પણ હોય, વારંવાર યુદ્ધ થતું હોય. તો એક વખત યુદ્ધ થયું, એમાં સુયજ્ઞ મૃત્યુ પામે છે. કોણ કહે છે? એની ભાભીને સાંત્વના આપવા માટે હિરણ્યકશિપુ બોલી રહ્યા છે. એમ કે સુયજ્ઞ મૃત્યુ પામે છે, તો બધી રાણીઓને સમાચાર મળે છે એમની કે સુયજ્ઞ મરી ગયા. તો એ લોકોને માનવામાં આવતું નથી. બધી રાણીઓ, જેટલી બી એમની રાણી હતી, એ બધી દોડતી યુદ્ધભૂમિ પર આવે છે અને જોઈ છે કે સુયજ્ઞ તો મૃત્યુ પામ્યો છે. અને જ્યારે મૃત્યુ પામ્યો છે એવી ખબર જોઈ એટલે બહુ ચિચિયારી પાડે, જોરમાં રડે, બહુ જોરમાં રડે. અને એ સમાચાર, એટલી બધી ચિચિયારીની બૂમ ઠેઠ યમલોક સુધી પહોંચી જાય. કોણ કહે છે? આ હિરણ્યકશિપુ. અને યમરાજા વિચારે છે, આટલી બધી ચિચિયારીઓ કોણ પાડી રહ્યું છે, રુદન કોણ કરી રહ્યું છે એટલું જોરથી. એટલે એ નાનું બાળકનું રૂપ ધારણ કરી અને અહીંયા યુદ્ધભૂમિ પર આવે છે. અને યુદ્ધભૂમિ પર આવે છે અને પ્રશ્ન કરે છે અને પૂછે છે, ભાઈ તમે શું કરવા રોવો છો? હું તો તમારાથી નાનો બાળક છું.